رائیگنج تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ اختتام دعا کے رحمت امیز مناظر کے ساتھ اختتام پذیر لاکھوں فرزندان اسلام نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر ملک کی ترقی، امن اور خوشحالی کی دعائیں مانگی۔ اختتامی دعا میں خصوصی طور پر مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا کی گئی۔ رائیگنج میں تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ اجتماعی دعا کے بعد اختتام پذیر، شرکاء کے انخلاء کا سلسلہ جاری۔ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے وارڈنز کی اضافی نفری تعینات۔ سی ٹی او مستنصف فیروز کا کہنا ہے شہری انخلاء مکمل ہونے تک رائیگنج روڈ پر سفر سے گریز کریں۔ باغوں کے شہر میں فضائی آلودگی کا راز برقرار، آلودہ فضا میں سانس لینا ہو گیا دشوار۔ لاہور 328 AQI کے ساتھ آلودہ شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ نزلہ، زکام، کھانسی اور آنکھوں کی جلن جیسی بیماریاں بڑھنے لگیں۔ صوبائی دارالحکومت میں سردی میں اضافہ ہونے لگا۔ صبح کے وقت کہیں ہلکی دھوپ تو کہیں دھند، کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج مطلع ابر آلود رہے گا، بارش کا فی الحال کوئی امکان نہیں۔ ڈینگی مچھر کا پھیلاؤ تھم نہ سکا، 24 گھنٹے میں 107 مریض رپورٹ ہوئے۔ شہر کے مختلف ہاسپٹلز میں 68 مریض زیر علاج ہیں۔ رواں سال شہر میں ڈینگی کے 4423 مریض رپورٹ ہو چکے۔ شہر میں ہر جانب مہنگائی کا راج، مرغی کا گوشت سستا ہو کر بھی غریب کی پہنچ سے دور۔ برائلر گوشت کی قیمت میں 12 روپے کمی، 458 روپے کلو میں فروخت۔ فارمی انڈوں کی قیمت 329 روپے درجن پر برقرار ہے۔ ضلع انتظامیہ صارفین کو ریلیف فراہم نہ کر سکی، ہوشربا مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ سبزی اور پھلوں کی بڑھتی قیمتیں سن کر عوام دھنگ رہ گئی۔ کہتے ہیں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ صرف میٹنگز تک محدود ہیں، مارکیٹ میں نکلیں تو مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے۔ غریب کا واحد سہارا یوٹیلیٹی سٹورز بھی مہنگائی کی زد میں آ گئے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈائز اشیاء کی سپلائی بری طرح متاثر۔ سٹورز پر چینی، دال، ماش، چنے غائب، شہری سستی اشیاء کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، سرمایہ کاروں کے لیے ون روف ون سٹاپ سولوشن پر تجاویز کا جائزہ لیا۔ پیٹمک اور اسمال انڈسٹریز ون ونڈو آپریشن سینٹر میں سروسز فراہم کریں گے۔ لیسکو سوئی گیس کے کاؤنٹر بھی قائم کیے جائیں گے۔ ون ونڈو سینٹر کے لیے آپریشن ریویو کمیٹی اور اسٹیئرنگ کمیٹی قائم۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی جاری، غیر قانونی تارکین وطن کے لیے عارضی ٹرانزٹ کیمپس قائم۔ گزشتہ روز 7000 سے زائد افغانی وطن واپس روانہ ہوئے، 1,82,000 سے زائد افغان باشندے وطن واپس جا چکے۔ سی پی آفس میں آئی جی کی زیر صدارت اہم اجلاس، آر پی اوز، ڈی پی اوز اور ٹریفک پولیس افسران کے وزریہ ویڈیو لنک شرکت۔ ڈاکٹر عثمان انور کی انسداد اجرائم اور کمیونٹی پالیسنگ میں گرجا گھروں میں دعائیہ پروگرام، لاہور پولیس کے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کا آر پی اوز، ڈی پی اوز کو گرجا گھروں کی سیکیورٹی بڑھانے کا حکم، حساس گرجا گھروں پر اضافی نفری اور سنائپرز تعینات کرنے کی ہدایت۔ مظفر گڑھ کے نوجوان بنے سیف سٹی اتھارٹی کے مہمان، نوجوانوں نے پورا دن سیف سٹیز میں گزارا۔ ڈائریکٹر پی آر توصیف گوندل نے بریفنگ دی، نوجوانوں کو آپریشنز اینڈ مانیٹرنگ کا عمل دکھایا گیا۔ شاہدرہ ٹاؤن میں بادامی باغ پولیس کا احسن اقدام، 4 سالہ بلال اور عائزہ کو والدین سے ملوا دیا ہے۔ پولیس کے بچوں کی گمشدگی کی اطلاع موصول ہوئی، بچوں کو چند گھنٹوں میں تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری کی کتاب المنہاج السوی کی آڈیو بک کی تقریب رونمائی، پروفیسر ڈاکٹر حسین قادری کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری کا آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے شرکاء سے خطاب۔ موسم بدلتے ہی فیشن ڈیزائنر نے سردیوں کے ملبوسات متعارف کروانے کا آغاز کر دیا۔ ڈی ایچ اے فیز 6 میں این نگر برانڈ کی نمائش کی گئی۔ خوبصورت ڈیزائنز اور دلکش رنگوں کے ملبوسات شرکاء کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔
अस्सलाम वालेकुम, लाहौर रंग के साथ मैं हूं निम्रा इकबाल और मैं हूँ सानिया इसहाक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले बात करते हैं सालाना तबलीगी इज्तिमा के हवाले से। तो जनाब, रायविंड सालाना तबलीगी इज्तिमा दुआ के रक़त अमेज़ मनाज़िर के साथ एहतताम पसीर हो गया है। फनज़दान इस्लाम ने अल्लाह के हुजूर गिड़गड़ा कर मुल्क में अमन, तरक्की और खुशहाली की दुआएं मांगी हैं। शुरका की वापसी का अमल जारी है। फर्जंदान इस्लाम ने अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर मुल्क में अमन, तरक्की और खुशहाली की दुआएं मांगी। शुरका की वापसी का अमल भी जारी है। मंदोबेन के इनखला के लिए ट्रैफिक वार्डन की जानिब से रास्तों पर मजीद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। रायगढ़ में तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला इख्तिताम पजीर हो गया। फर्जंदान इस्लाम ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर मुल्क में अमन, तरक्की और खुशहाली की दुआएं मांगी। तबलीगी इज्तिमा की दुआ मौलाना इब्राहिम देवला ने कराई। दुआ के दौरान हर आंख अश्क बार थी। तफसीलात के मुताबिक लाहौर समेत मुख्तलिफ इजलास से लाखों की तादाद में फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की। तबलीगी इज्तिमा के इख्तिताम के बाद शुरका के इनखला का सिलसिला जारी है। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए वार्डन्स की इजाफी नफरी तैनात है। सीटीओ मुस्तनसिर फिरोज का कहना है शहरी इनखला मुकम्मल होने तक रायवन रोड पर सफर से गुरेज करें। दूसरी जानिब पुलिस ने भी दिन रात मेहनत करके इज्तिमा के शुरका को बेहतरीन सिक्योरिटी फ्राहम की। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी ने पुलिस अफसरान और अहलकारों को शाबाश दी। रायवन तबलीगी इज्तिमा के दूसरे मरहले का आगाज 9 नवंबर से होगा। सालाना इज्तिमा में शिरकत के लिए पाकिस्तान उलमा कराम के साथ साथ हमसाया मुल्क भारत से भी 10 से ज्यादा उलमा कराम पहुंचे थे। सालाना तबलीगी इज्तिमा जुमेरात को असर की नमाज के बाद शुरू होकर आज इतवार के रोज फजर की नमाज के बाद दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। रायवन तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला इख्तिताम पजीर हो गया। मौलाना इब्राहिम ने तबलीगी जमात के पहले मरहले की इख्तितामी दुआ कराई। तबलीगी इज्तिमा में लाखों की तादाद में शुरका ने शिरकत की। दुआ के बाद शुरका की वापसी का सिलसिला भी जारी है। सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ अपनी मंजिल की जानिब जा रही हैं, जबकि सड़क को एक तरफा कर दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग हाफिज़ महबूब अली से। जी हाफिज़ महबूब अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रायविंड में तबलीगी जमात के इज्तिमा का पहला मरहला जो है वो इख्तिताम को पहुंच चुका है और अब इनखला का अमल जारी है। इस वक्त मौजूद हूँ रायविंड रोड पर, जहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं कि तबलीगी जमात की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से रवाना हो रही है, जिनमें सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से रवाना हो रही हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो एक तरफा रोड को कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो है वो किसी भी किस्म की जो है रुकावट पेश अभी तक नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक बड़ी तादाद में जो है वो तबलीगी इज्तिमा के लोग वहाँ से फारिग होकर जो है अपने घरों को जा रहे हैं। तबलीगी इज्तिमा जो है वो अब से कुछ देर कबल जो है वो इंडिया से आए लामा मोहम्मद इब्राहिम देवला ने जो है वो दुआ की, जिसमें जो है वो रिकत अमेज़ मनाजर जो है वो देखने में आए। उसके बाद जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो ट्रैफिक का प्लान तरतीब दिया गया था, जिसमें पहले मोटरसाइकिल सवार और रिक्शा सवार जो है उनको जो है वो स्टैंड खाली करवाया गया। उसके बाद जो है वो वैगन और बसें और जो कारें थी उनको खाली कराया जा रहा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो वैगनें जो हैं और जो बसेस हैं जिनमें लोग सवार होकर इज्तिमा में शरीक होने के लिए गए थे, अब उनकी गाड़ियां जो है अपनी मंजिलों की जानिब रवा दवा हैं। पहला मरहला जो है वो कामयाबी से एहतताम पजीर हो चुका है और ट्रैफिक की रवानी में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा पेश। इस हवाले से सीटीओ की जानिब से कहा गया है कि जो आम लोग हैं वो रायविंड की जानिब जो है वो सफ़र ना करें, कि उनके जो दोनों तरफ की सड़कें उनको एक तरफा कर दिया गया है ताकि किसी किस्म की जो रुकावट पेश ना आए। अब जो दूसरा मरहला है वो 9 अक्टूबर से शुरू होगा और जो है। जी शुक्रिया हाफिज़ महबूब अपडेट करने के लिए।